ایکشن. جان ہاں خان. یار وہ جو ڈائریکٹر تھا اس نے ہمیں بلایا تھا یہاں پہ. یار اب کیا کریں, 1 گھنٹہ ہو گیا ادھر, کبھی ہم ادھر جا رہے ہیں, اوپر سے لوکیشن ایسی ہے جیسے لگتا ہے آصف زدہ ہے. دیکھ کیا ہاں نا, کالا, یہ دیکھ کتنا وہ یار, یہی تو میں کہہ رہا ہوں ڈر لگ رہا ہے یار لوکیشن پہ. مجھے خود عجیب سا محسوس ہو رہا ہے یار. ڈائریکٹر صاحب ہمیں بلا کے تو خود یار پتھر کا یار جگہ اتنی خوفناک ہے. یار کیا کریں, میرے خیال میں نالے چلنا چاہیے. پتہ نہیں ڈائریکٹر صاحب آتے ہیں کہ چلو یار, تو اور کیا کریں یار, اب اتنی دیر ہمیں ہو گئی ہے تو 5 منٹ اور انتظار کر لیتے ہیں, ہو سکتا ہے ڈائریکٹر صاحب آ جائیں. چلو دیکھتے ہیں. لیکن ہاں یار ڈر لگتا ہے, مذاق نہیں, دیکھو نا کیسی خوفناک سی جگہ ہے یار. یار یہ بوتل اگر چھوڑتی ہوئی آئی ہے لالا, یہ یار یہ اٹھتی ہے, چل تو چلا تو بھائی بلا کو ڈال. یا اللہ ہم یہ کہاں آ گئے ہیں, یہ مغلیہ دور کی عمارت تو نہیں ہے کہیں یار لالا. ہاں یار چلو جیسے چلے میرا خیال ہے. میرے خیال میں ڈائریکٹر صاحب نہیں آئیں گے. اس نے ایسے ہی اس دن ہمارے ساتھ شغل لگایا ہے, تو میرا خیال ہے 9 2 11 ہو جاتے ہیں. اور اس طرح کے کئی ڈائریکٹروں نے ہمیں ہاں ہاں, اس سے پہلے بھی کتنوں نے بلایا. بس ٹھیک ہے ہاں میں پہنچ گیا ہوں. یار تم لوگوں نے مجھے بھی ڈرا دیا یار. سبزی کبھی پتھر آتے ہیں, کبھی بوتلیں آتی ہیں, کبھی کیا آتا ہے, اوپر سے اب آپ آ گیا تو ڈرنا تو بنتا ہے. سبزی کم از کم مجھے تو نہ ڈراؤ, تم اتنے ڈرے ہوئے لوگ ہو. 1 گھنٹہ ہو گیا سر جی, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی بکری کی آواز آتی, کبھی بلی کی, کبھی کتے کی, کبھی کس کی. دیکھو میں ایک ہارر پروجیکٹ یار, سب نکلی ہوتا ہے, سب جھوٹ ہوتا ہے. اور سر جی فلموں میں نکلی ہوتا ہے, ادھر سے آوازیں آتی ہے, کبھی بلی, کبھی کتا, کبھی چوہے کرتا ہوا. کتا بلی تو جاندار چیزیں ہیں, وہ بولیں گے تو آواز تو آئے گی. یہ لوکیشن دیکھے نا ذرا, پتہ پتہ نہیں کہاں سے یہ لوکیشن آپ نے ڈھونڈی ہے. یہ لوکیشن میں نے خاص ڈھونڈی ہے اسپیشلی ہارر فلم کے لیے. اور میں تو تم دونوں کو یار اپنے دل تھوڑے سے مضبوط کرو, یہ سب جھوٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں, اصلی کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. اور ڈائریکٹر صاحب دیکھیں نا ہماری عمریں, سمجھے نا, اب ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں اس عمر میں کوئی چیز ہمیں چمڑ گئی تو ہم کیا کریں گے. وہ یار مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کسی چیز کو تم نہ چمٹ جانا. اب اس عمر میں ہم نہیں وہی چمڑے گا. ویسے آپ اتنی دیر تھے کہاں سر جی, یہ تو بتائیں نا. وہ یار دراصل پروڈیوسر صاحب سے ایک میٹنگ ہو راستے میں ارینج ہو گئی, اچانک ان کی طرف جانا پڑ گیا, تو معذرت کہ آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑا. لیکن یہ لوکیشن دیکھی ہے تم لوگوں نے, یہ بہت ہی اعلیٰ لوکیشن ہے, یہ پرانے دور کی لوکیشن ہے, اور میرا خیال ہے ہماری ہارر فلم کے لیے بہت سوٹیبل رہے گی. اور آپ کا تو بہت اہم کریکٹر ہے, اور آپ کا بھی بہت اہم کریکٹر ہے, اور دونوں کی جنات اور چڑیلوں سے لڑائیاں ہیں اس فلم میں. تم تو بنو گے جوگی بابا, اور کیونکہ تم نے ان کو قابو کرنا ہے, اور یہ بنیں گے جن. میرے سے آج تک بیگم نہیں قابو ہوئی, میں جناب چڑیلوں کیسے قابو کروں گا. ڈائریکٹر صاحب سر جی مجھے اصلی والا جن بنا دیں, کم از کم میری برتن مانگنے سے تو جان چھوٹ جائے گی. وہ اصلی والا بنانے کی ضرورت نہیں, آپ شیشہ دیکھنا اور خود بخود ہی سمجھ آ جائے گی آپ کو. اور بیگم تو آج تک میری بھی قابو میں نہیں آتی بھائی, وہ تو سب کا مسئلہ ہے. ہمارے جیسے وہ ڈائریکٹر تو میں ادھر ہوں. ویسے سر بات سنیں, جی آپ ماشاءاللہ اسمارٹ ہیں, قد بھی آپ کا اچھا ہے, بوتھی بھی وہ ہیرو جیسی ہے آپ کی. ہاں وہ کیا کہتے ہیں وہ متھن, نہیں میتھن چکرورتی کی طرح آپ لگتے ہیں. ہاں ہاں سر آپ نے کیوں نہیں, مطلب خود کیوں نہیں سر. کیا تم یادوں میں لے گئے ہو یار, جب جوانی تھی.
अभी कौन सा बूढ़े हो गए सर जी? और ये तो बस डाइटिंग शाइटिंग कुछ इस ओ तरह अपनी सिस्टम है जगह थोड़ा। मेकअप हो गया आपका तो आप और यंग नजर आएंगे। तो कुछ ये करें सर जी। ये तो यही बातें तो मुझे तुम पे प्यार आ जाता है यार। सर आप खुद हीरो बने, हम आपके साथ होंगे, मैं कॉमेडियन बन जाऊंगा। यार मैं बस विलन एमरेश पुरी मोगैम्बो खुश हुआ। वो खुश हुआ। असल में ये एक लंबी कहानी है। मैं बनने तो एक्टर ही आया था, लेकिन क्या करूं, किस्मत के झमेलों ने मुझे डायरेक्टर बना दिया है। अभी मेरे को मज़ा ही आता है कि मैं आप जैसे फनकारों से एक्ट करवाऊं, आप जैसे लोगों के साथ प्रोजेक्ट करूं। तो अब एक्टिंग का इतना क्रेज़ नहीं है मेरे को, तो इसलिए जो चल रहा है उसको चलने देते हैं। लेकिन आज भी मैं मिथुन दा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सर अगर ऐसी बात है तो कुछ कैरेक्टर ऐसा करें ना आप। देखिए फेस का आज बहुत सारे लोगों का उठाया है, जैसे राज कपूर साहब थे इंडिया में, पाकिस्तान में सैयद कमाल साहब थे, उधर अमिताभ थे, इधर उस शक्ल के 3 लोग आए, राहत काजमी साहब आए, इजहार काजी साहब आए, ज़ेब खान आए, उन्होंने भी काम किया और कामयाब हुए। बिल्कुल बिल्कुल, कमाल साहब ने राज कपूर को कॉपी किया। हाँ तुमने इसे बहुत अच्छा मशवरा दिया है। हम जानते हैं कि तुम एक दिन बहुत अच्छे हीरो भी बन सकते हो और डायरेक्टर तो तुम हो, लेकिन इससे पहले कि तुम हीरो बनो, पहले हमें एक्टर बनाओ, फिर तुम हीरो बनना। अगली फिल्म में हमें विलन रखना और खुद को हीरो रखना। क्या समझे हो हमारी बात? तुम तक पहुंच गई कि नहीं? देखो पुष्पा, जब मैं तुम्हारे पीछे चलता चलता बात की साइड के लिए आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये फल में ये फूल ये रंग ये बहार ये सब कुछ खिल गया, समंदर के अंदर से फवारे टूटते हैं, वैसे ही मेरे दिल से फवारे टूटते हैं। तो कामिनी क्या तुम मेरे लिए इतना कुछ नहीं कर सकती? कट कैसा? यार आप दोनों बहुत अच्छे एक्टर हो, मैं आप लोगों को रियल एक्टर बनाना चाहता हूँ, आप डुप्लीकेट बनना चाहते हो। मैं रियल फिल्म में आपको यार कैरेक्टर्स दे रहा हूँ, और मतलब- मेन जिस तरह नगीना में काम किया था अमरीश पुरी साहब ने या अनुपम खेर साहब ने, वो कैरेक्टर मैं आपको देना चाह रहा हूँ इस फिल्म में, जोगी का। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि और जानी दुश्मन में जो अरमान कोहली ने कैरेक्टर किया था वो मैं आपसे करवाना चाह रहा वाह हूँ। वाह, यानी मैं अपनी असली आवाज में बोलूंगा। बिल्कुल असली आवाज में, ठीक हो गया ना सर जी? न्यू डायलॉग्स होंगे, आपको अपना स्टाइल लेके आना है। एक्टर वही कामयाब होता है जिसका अपना स्टाइल होता है। सर गल ही कोई नहीं, आप एक बार काम कराएं जी। जैसे पाकिस्तान में शान अपना स्टाइल, साउथ अपना स्टाइल, वाह बड़े बड़े बाल। ठीक है, इंडिया में देख लो शाहरुख अपना स्टाइल, सलमान अपना स्टाइल, मिथुन दा अपना स्टाइल, अमिताभ अपना स्टाइल। तो इस तरह मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत टॉप पे जाओ। जो डुप्लीकेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉप पे नहीं जाते। हाँ समझ जा, हाँ समझ कोई नहीं। वो सर, वो आपकी हीरोइन कहाँ है? गुलशन। यार गुलशन, ये कोई 1971 का दौर चल रहा है और तुम अभी एक्टर बने नहीं और हीरोइन का पूछना शुरू हो वो गए। इनका मतलब था सर जी कि वो कहाँ है, वो आए तो गुलशन का कारोबार चले। हाँ जी यार, कारोबार भी चलेगा। अभी देखो हम लोकेशन देखने आए हैं, जी जी सर। तुम दोनों कास्ट में फाइनल हो चुके हो, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया सर। तो हाँ, अभी भाई बात करो। नहीं इसकी जरूरत नहीं है। पता नहीं तुम दोनों को देख के मुझे वैसे ही प्यार आ जाता है। सर ये देखिए सर, ये आप देखिए बहुत सर, प्यारे मैं हैं। बहुत कुछ कर सकता हूँ सर, जुए नहीं है इसमें, साफ शैम्पू से धोया था आई सर। नो। सर आप बहुत प्यारे हैं, हमें आप इतने अच्छे लगते हैं कि क्या बात है आपकी। वाह, दिल करते आपकी पपिया 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 नु, लेकिन आपकी फिल्म में वो सन काट देगा पपिया का क्या ख्याल है? देखो देखो, आप दोनों बहुत अच्छे एक्टर हो, बहुत अच्छे इंसान हो। ये ओवर एक्टिंग से थोड़ा सा परहेज करना है, ओके सर। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। ये अभी आप टैलेंट जो मुझे दिखा रहे थे इसमें ओवर बहुत ज्यादा कुछ हो रहा था, ओ इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल ठीक है सर। कंट्रोल बॉडी पे, अपने मुकालमों पे। ठीक है तो सर। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह बेहतर करेगा और आपकी ये इंशाल्लाह। फिल्म सुपर डुपर हिट होगी और आप इसके बाद
पाकिस्तान के टॉप एक्टर्स कहलाओगे। ओह, ये सर, मेरा दावा है। थैंक यू सर वो हमारा जो टैलेंट है ना, टैलेंट वो उछल 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 कर ज्यादा उछल रहा है। बहुत ज्यादा उछल गया है। क्या ख्याल है? तुम तो काफी देर से आए हो, खाया भी अभी कुछ नहीं होगा। जी सर। चलो पहले तुम्हें खाना खिलाता हूँ, बड़ा अच्छा फिर डायरेक्टर है, खाना फिर उसके बाद हम चलेंगे हीरोइन के घर। ओ शुक्रिया, जिंदाबाद ठीक है, डायरेक्टर जिंदाबाद। हाँ चलो आओ आओ। हीरोइन के घर हीरोइन के घर